چاہیے کہ ہم غلطیاں تو کرتے ہی ہیں، کم سے کم ہم کو افسوس بھی تو کرنا چاہیے، افسوس بھی تو کرنا چاہیے۔ اب اتنا بھی گناہ میں آگے نہ بڑھ جائیں، اتنا بھی دور نہ چلے جائیں کہ گناہ کے ہم عادی بن جائیں، غلط کاریوں کا ہم عادی بن جائیں کہ اگر ہم سے گناہ بھی ہو تو افسوس نہ ہو۔ ذات مطلب جب انسان بار بار گناہ کرنے لگتا ہے نا تو بے خوف ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، خدا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے اوپر جو ہے غالب آ جاتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے اور اس کو اپنے بالکل چالوں میں پھنسا لیتا ہے، اس طرح سے پھنسا لیتا ہے، اتنا بری طریقے سے پھنسا لیتا ہے کہ کتنا ہو خدا کا خوف اس کو دکھایا جائے، خدا کا خوف اس کو دکھایا جائے، لیکن وہ انسان ڈرے گا نہیں، اس کے دل میں خدا کا خوف آئے گا نہیں۔ تو حضرات محترم، تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کا عقل دیا ہے، ہم چاہیں تو اپنے آپ کو بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم اپنی زندگی کو اس طرح بنائیں، اس طرح بنائیں کہ دنیا میں بھی ہماری عزت ہو جائے، دنیا میں بھی ہماری عزت ہو اور آخرت میں بھی ہماری عزت ہو، دنیا میں بھی ہم شان سے رہیں اور آخرت میں بھی کل میدان محشر میں ہمارے سروں پہ نور چمکے اور بخشش کا پروانہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں دیا جائے، دنیا بھی ہماری آباد ہو جائے اور آخرت بھی آباد ہو جائے۔ یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ دنیا بنا لی جائے، آخرت برباد کر دی جائے؟ یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ یہ سمجھداری نہیں بلکہ بیوقوفی ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ جو انسان دنیا بنا لے اور آخرت نہ بنائے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے۔ ابلیس جو تھا، ابلیس بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم، اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کا نام عابد پڑ گیا، اس کا نام عابد پڑ گیا، اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا جانکار، اتنا بڑا عالم، لیکن کیا ہے انہوں نے صرف یہی تک بنایا، آخرت نہیں بنایا، یہی تک بنایا، آخرت نہیں بنایا۔ جب آخرت نہیں بنایا تو اس آخرت نہیں بنانے کا انعام اس کو یہ ملا کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوا۔ 1000 سال کے بعد ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، ہر 1000 سال کے بعد نکالے گا اور کہے گا کہ اپنے گناہوں سے شرمندہ کرو، شرمندہ ہو جاؤ، اپنی غلطیوں کو احساس کر لو، مان لو کہ میں نے غلطی کیا ہے اور شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کر لو۔ تو 1000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکالے گا، وہ بار بار انکار کرتا رہے گا، وہ بار بار انکار کرتا رہے گا، کیونکہ پروردگار عالم اس کو جنت سے نکالا تھا۔ کیوں کہ پروردگار عالم کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر لو، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے کہا، گھمنڈ ہو گیا اس کے اندر، تکبر، کہ میں مٹی کو سجدہ کرنے جاؤں۔ تو پروردگار عالم نے کہا یہ تو میرا حکم ہے نا، تمام فرشتوں نے کہا کہ پروردگار عالم ہم تیرے حکم بجا لائیں گے، تیرے حکم کو مانیں گے، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اب تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، تم مردود ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کو خنزیر سے بھی خراب کر دیا، خنزیر سے بھی زیادہ خراب، بدبودار، اتنا خراب شکل کر دیا، اور اس شکل کے ساتھ ہی اس کو دنیا میں پھینک دیا اور کہا کہ جا تو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل رہے گا، ذلیل و خوار رہے گا۔ تو یہاں سے باتیں بہت دور لمبی چلی جائے گی، لیکن حضرات وہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی فعل ایسا ہونا چاہیے جو آدم علیہ السلام کا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کی صورت ان سے ہوئی تھی، ایک گناہ کی صورت ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جنت سے نکالا تھا۔ تو انہوں نے کافی مہینوں تک اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کو احساس کر لیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے کہ پروردگار میری گناہوں کو معاف کر۔ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو حضرات مطلب میرا بھی فعل کیا ہونا چاہیے؟ آدم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، آدم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، گناہ ہو گئی ہو، تو اپنے گناہوں میں شرمندہ ہو جائے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔
ये उम्मीद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें देने के लिए कहा है वो देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि हमसे मांगो हम देंगे। तुम हमारी रहमत से नाउमीद मत हो, तुम्हें नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। हमारी रहमत की उम्मीद रखो, मैं तुम्हें दूंगा। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत सारी इबादतें करते हैं, बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, लेकिन उनकी जबान पे शिकायत आ जाती है कि मैं बड़ी दुआ करता हूँ, बहुत इबादत करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। हज़रत मोहतरम परवरदिगार कहता है कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, और तुम हर दुआओं पे बेसब्र ना हो, उस पे सब्र करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौन सा वक्त तुम्हारे लिए बेहतर है और कौन से वक्त तुम्हारे बेहतर नहीं है। तुम तो जो है बेसब्री के आलम में तुम हमसे मांग लेते हो और नहीं मिलता है तो ईमान कमजोर कर लेते हो, यकीन कमजोर कर लेते हो, नाउम्मीद हो जाते हो। लेकिन परवरदिगार कहता है जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, मुझे तुमको कब देना है बेहतर मैं जानता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस वक्त देता है तो इतना शानदार मौके पर देता है, इतना शानदार मौके पर देता है, और इतना देता है कि जितना तक हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उसके बदले में, उस सब्र के बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको क्या देगा। तो हज़रत मोहतरम, तो हमें और आपको शर्मिंदा होना चाहिए, गलतियों पे शर्मसार होना चाहिए, यूं ही नहीं। क्योंकि देखिए ये आदत भी बन चुकी है लोगों की। एक तो पहली बात, ना हदीस पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ते हैं। जब हदीस और कुरान नहीं पढ़ेंगे तो खुदा क्या फरमाया है हम क्या जानते हैं, हम क्या जानेंगे। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम उलमा इकराम की ज़बान से हम सुनते हैं, तो जब सुनते हैं तो कम से कम उस पर तो अमल करने, उस पर तो अमल करने। हज़रत मोहतरम, मैं आपको बताऊं, आज की रात अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने का मौका दे रहा है, मौका दे रहा, कह रहा है कि आज की रात तुम अपनी गलती का माफी मांग लो। बाकी अगर तुम्हारे कोई 7 मिनट को जाने अनजाने में अगर तुमसे कोई गलती हो रही है ना चाहकर, तो उसका पर्दापोशी करने वाला मैं हूँ, पर्दापोशी मैं करूँगा। लेकिन हज़रात लोग गुनाहों की आदत डाल चुके हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये हम और आप इस तरह एक आदत सी बना लिए हैं। हम यही समझते हैं कि हमारी जिंदगी यही है कि बस दुनिया में खाओ कमाओ और जितना हो सके दुनिया हासिल कर लो, जितना हो सके मालदार बन जाओ, यही तक बस हमारी सोच है, बस यही तक हमारी सोच है। लेकिन हज़रात यही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मौका दे रहा है कि वो इंसान अपनी आखिरत को बना ले। सिर्फ तकरीर सुनने का आदी न बनाए अपने आप को, कुछ ईमान भी बनाने की कोशिश करें, उससे कुछ फायदा हासिल करने की कोशिश करें, अपने आप को संभाल लें। कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला ये भी सवाल करेगा, क्या तुम जिस रास्ते को नहीं जानते थे, जिस गुनाह को नहीं जानते थे, क्या उस गुनाह को तुम्हारे सामने उस गुनाह की हकीकत बताई गई थी, तुम्हें समझाया गया था, बताया गया था कि आग में हाथ न डालो, आग से हाथ जल जाता। क्या तुम्हें नहीं बताया गया था कि कब्र में जो है गुनहगारों के लिए कब्र जो है ज़हमत है, जो अल्लाह का नाफरमान है गुनहगारों के लिए कब्र जो है ज़हमत है। क्या तुम्हें नहीं बताया गया था? तो कहा गया परवरदिगार मुझे बताया गया था, तो फिर तुम ये क्यों नहीं? तो इसका भी सवाल होगा, इसका भी हमको जो है जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हम और आप क्या करते हैं कि सिर्फ सुनने के आदी बन चुके हैं। हर जुमा को हम तकरीर नए नए उन्वान पर बयानात सुनते रहते हैं, लेकिन सिर्फ हम अपनी ड्यूटी समझ रखे हैं इसको, ड्यूटी समझे। ड्यूटी नहीं है ये, ड्यूटी नहीं है। हमारे और आपको अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मौका दे रहा है कि हर चीज़ हमारे सामने पेश कर रहा है परवरदिगार, तो तुमको हम मौका दे रहे हैं तो तुम देखो, तुम्हारे सामने ये सारी बातें बताई जा रही हैं, सारी हकीकतें दिखाई जा रही हैं तुमको, तुम अपने आप को संभाल रहे हो। लेकिन अगर हम नहीं संभाल रहे हैं तो इसका भी जवाब हमें कब्र में भी देना पड़ेगा और आखिरत में भी देना पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, ज़्यादा तफसील में न जाकर मैं आप हज़रात को बताऊं कि बयान हो या तकरीर हो, 10 मिनट का हो या 10 मिनट का हो,
तकरीर माने उसी वक्त रखेगी जब बयान आपको समझ में आ जाए।